हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश की रीडर बुक का 7th चैप्टर जिसका नाम है द होम कमिंग। एक स्टोरी है जी रविंद्र नाथ टैगोर जोड़े बंगाली राइटर होए ने उन्होंने लिखी है। और इस स्टोरी के विच राइटर ने जोड़ा एक बच्चे की गल की है, लगभग 14 साल का जोड़ा किशोर अवस्था के बच्चा वो गल की है कि इस उम्र के बच्चे जोड़े अफैक्शन प्यार अटैंशन ये चीज़ां चाहते होंगे आम तौर पर, परंतु कई बार उन्होंने घर चो चीज़ां नहीं मिलदियां। कहते कि जे किसी कारण करके बच्चा इस उम्र का 14 साल का 15 साल का 16 साल का जोड़े टीनएजर लड़के होंगे खास तौर पर वो जेकर घर छड़ के किसी कारण अपने रिश्तेदारों के चले जान तो कि उन्होंने बाद दे विच अपना घर जोड़ा महसूस होंदा कि उन्होंने असली स्वर्ग जोड़ा उन्होंने अपना घर ही है। सो ये एक बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है जिहदा एंड जोड़ा वा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आ, दुखदाई भी आ। वो की उहदे विच बच्चे नाल वापरदा वा आपां स्टोरी दे विच देखदे हैं, पढ़ते हैं। स्टोरी में शुरू करने तो पहला जिहड़े बच्चों ने अजे तक साडे इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, सब तो पहला चैनल को सबसक्राइब कर लवो तां जो तुहानूं पक्के तौर पर जिहड़ा साडे जिन्ने भी असीं लैसन प्रोवाइड करते हैं तुहानूं मिलते रहन। सो स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते कि फटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर अमंगस्ट द बॉयज ऑफ द विलेज। वन डे ए प्लान फॉर न्यू मिसचीफ एंटर्ड हिज हेड। देयर वॉज ए हैवी लॉग lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. Fatik Chakravarti is the main character of this story. ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁੱਝੀ कि क्यों ना जोड़ा रिवर के कंढे ते जोड़ा दरिया के कंढे ते एक पिया होया लकड़ का मुढ़ पिया जोड़ा वा जोड़ा किसी ने इस करके रखा कि चलो समा आऊगा तो आपां उहदी एक बेड़ी बनावांगे। तो क्यों ना उस मुढ़ नूं हिज प्लान वाज दैट दे शुड ऑल वर्क टुगैदर टू शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। तो उन्हें सोचा क्यों ना इनू मुढ़ नूं अपने मेन जी जगह वा उहदी उथों हिला के ते इनू रेड़ के परां लै जाइए। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड वाइल दे वुड ऑल इंजॉय द फन। तो जदों इहदा ओनर जिहड़ा वा मालक वो वेखूगा कि उत्थे है नहीं तो बड़ा गुस्से च आऊगा, हैरान होऊगा, परेशान होऊगा। तो फिर सारे लड़के जिहड़े वो रल के खुशी मनाउणगे, इंजॉय करनगे, उहदा मजाक बनाउणगे। एवरीवन सपोर्टेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली। तो सारिਆਂ ने ਇਹਦਾ सपोर्ट की ਇਹਦੇ प्रपोजल की, तो ਇਹਦਾ एक मत हो के ਇਹ मता पास कर लिया अनएनिमसली एक मत हो के। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, मक्खन फाटिक्स यंगर ब्रदर sauntered up without a word and sat down on the log in front of them all. अजे ये फन जोड़ा जस्ट अजे शुरू ही होना सी, अबाउट टू बिगिन मतलब अजे शुरू ही होना सी कि मक्खन सी जड़ा फटक दा छोटा भरा वो आ गया, सांटड अप हौली हौली तुरदा आ गया बिल्कुल शांति दे नाल ते आके चुप चपीता ही विदाउट ए वर्ड चुप चपीता ही उहदे उत्ते बह गया। इन फ्रंट ऑफ दैम ऑल सारिਆਂ ਦੇ सामने आके वो लकड़ के मोड़ उत्ते बह गया। कौन बह गया? मक्खन जिहड़ा फटक दा छोटा भरा सी। The boys were puzzled for a moment. One of them pushed him rather timidly and told him to get up, but he remained quite unconcerned. सारे बड़े कन्फ्यूज हो गए तो उन्होंने सगों उन्होंने चो एक ने उन्होंने बड़े डरदे होया बड़े डरदे नाल उन्होंने हौली जी कहता भी भरावा इत्थों उठ जा। बट ही रिमेन क्वाइट अनकनसर्नड। तो वह फिर इदा बैठा रहा कि जिदा वह किसी नाल इलाका देख चुप चपीता बैठा रहा अनकनसर्नड, जिमें कि किसी नाल उहदा कोई लैण देण ही नहीं, मतलब कोई गौर ही नहीं किया किसी गल। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मैडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ थिंग्स। इदां लगदा सी कि जिवें कोई छोटा जिहा कोई फिलोसफर है जिहड़ा चीज़ां दे व्यर्थ होण दे ते मतलब जिहड़ी वो भगती कर रहा। फटिक वाज फ्यूरियस। फटिक नूं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गुस्से नाल लाल पीला हो गया। मक्खन he cried, if you don't get up this minute I will thrash you। कहता जे हुण नहीं उठिया तो हुण तैनूं फिर कुट पै जानी है।
ਮੱਖਣ ਓਨਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਏ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੱਖਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਫ ਫਟਿਕ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਜ਼ ਰੀਗਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਹੀ ਮਸਟ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਟਿਕ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ? ਦੈਟ ਹੀ ਮਸਟ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਥ੍ਰੈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਕਰੇਜ ਫੇਲਡ ਹਿਮ ਐਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਹਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers added amusement. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੋਚੀ, ਨਿਊ ਮੈਨੋਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਡਿਸਕੰਫਿਟ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਿੜੂਗਾ। ਐਂਡ ਅਫੋਰਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਲੋਅਰਸ ਐਡਡ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੀ ਗੇਵ ਦਾ ਵਰਡ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਟੂ ਰੋਲ ਦਾ ਲੌਗ ਐਂਡ ਮੱਖਣ ਓਵਰ ਟੂਗੈਦਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਓ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੇੜ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਹੇਅਰਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਮੇਡ ਇਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਨਰ ਟੂ ਸਟਿਕ। ਮੱਖਣ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ who attempt earthly fame in other matters, he overlooked the fact that there was peril in it. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ he overlooked, ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ the fact that there was peril in it। ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵਾ। the boys began to heave at the log with all their might, calling out 1 2 3 go। ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੌਗ ਨੂੰ ਰੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 2 3 go and word go the log went। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇੜ ਕੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਟ ਵੈਂਟ ਮੱਖਣਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਆਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਦਰ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ਾਊਟਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਹੋਰਸ ਵਿਦ ਡਿਲਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਫਟਿਕ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਫਰਾਈਟਨਡ। ਪਰ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਫਟਿਕ ਡਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਨਿਊ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ, for Makhan rose from Mother Earth blind as fate and screaming like the furries। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸਕਰੀਮਿੰਗ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਹੀ ਰਸ਼ਡ ਐਟ ਫਟਿਕ, ਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ, beat him and kicked him and then went crying home। ਉੱਠਿਆ, ਫਟਿਕ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਂਟ ਕਰਾਈਂਗ ਹੋਮ। ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਾ ਫਸਟ ਐਕਟ ਆਫ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵਾਜ਼ ਓਵਰ। ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਟਿਕ ਵਾਈਪ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਾਈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਪਰ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਪ ਕਰਦਾ ਪੂੰਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੂੰਝਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਾਈਪ। ਉਹਨੇ ਪੂੰਝਿਆ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂੰਝਿਆ। ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਐਜ ਆਫ ਏ ਸੰਕਨ ਬਾਰਚ ਬਾਈ ਦ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਬਿਗਨ ਟੂ ਨਿਬਲ ਐਟ ਏ ਪੀਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ। ਚਿਹਰਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੋਲਦੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਬੇੜੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਗਨ ਟੂ ਨਿਬਲ ਐਟ ਏ ਪੀਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ। ਏ ਬੋਟ ਕੇਮ ਅਪ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਮੈਨ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਮੋਸਟੈਚੇ ਸਟੈਪ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਰ। ਅਗੇਨ ਕੰਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਡਾਰਕ ਮਤਲਬ ਸੰਘਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਹੀ ਸਾਹ ਦ ਬॉय ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਵੇਅਰ ਦ ਚੱਕਰਵਰਤੀਜ਼ ਲਿਵਡ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਟਿਕ ਵੈਂਟ ਔਨ ਨਿਬਲਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰਾਸ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ। ਐਂਡ ਸੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਵੇਅਰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਦ ਸਟਰੇਂਜਰ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਅਗੇਨ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੀ ਸਵੰਗ ਹਿਜ਼ ਲੈਗਸ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਜ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਜਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲਾ। ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਟੂ ਨਿਬਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅ ਸਰਵੈਂਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਫਟਿਕ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਵਾਂਟਡ ਹਿਮ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਫਟਿਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਸੱਦਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਫਟਿਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ। ਫਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਔਨ ਦਿਸ ਓਕੇਜਨ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਰਫਲੀ ਟੁੱਕ ਫਟਿਕ ਅਪ ਐਂਡ ਕੈਰੀਡ ਹਿਮ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਜ। ਕਿਕਿੰਗ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਜ। ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੈਨ ਫਟਿਕ ਐਂਟਰਡ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਸਾ ਹਿਮ ਐਂਡ ਕਾਲਡ ਆਊਟ ਐਂਗਰਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਨ ਹਿਟਿੰਗ ਮੱਖਣ ਅਗੇਨ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰੇ। ਫਟਿਕ ਆਂਸਰਡ ਇੰਡਿਗਨੈਂਟਲੀ। ਫਟਿਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ। ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ ਆਈ ਐਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਸ਼ਾਊਟਡ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਲਾਈਜ਼। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਯੂ ਹੈਵ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਟਿਕ ਸੈਡ ਸੂਲੈਨਲੀ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਆਈ ਹੈਵਨਟ। ਯੂ ਆਸਕ ਮੱਖਣ। ਫਟਿਕ ਨੇ ਚਿੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਨੂੰ। ਬਟ ਮੱਖਣ ਥਾਟ ਇਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸਟਿਕ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਯੈਸ ਮਦਰ ਫਟਿਕ ਡਿਡ ਹਿਟ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਿਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਫਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਸਟਡ। ਫਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਲ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਸਟਡ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
he could not bear this injustice. So ਉਹਦੇ ਕੋਲ injustice ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. He rushed at Makhan and rained on him a shower of blows. Take it, and cried, and that for telling lies. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕ ਆ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਣਗੀਆਂ. His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, returning his blows with equal vigor. ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪੁਲਡ ਫਟਿਕ ਅਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਫਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ. ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਬਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਵਿਗਰ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਟਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ. ਵੈਨ ਫਟਿਕ ਪੁਸ਼ਡ ਹਰ ਅਸਾਈਡ ਸ਼ੀ ਸ਼ਾਊਟਡ ਆਊਟ. ਜਦੋਂ ਫਟਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਧੱਕਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਟ ਯੂਰ ਲਿਟਲ ਵਿਲਨ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਹਿੱਟ ਯੂਰ ਓਨ ਮਦਰ. ਤੂੰ ਨਿੱਕਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ. It was just at this critical moment that the grey-haired stranger arrived. ਤੇ ਇਹ ਉਹ critical moment ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੇਂਜਰ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਡ ਜਿਹੜਾ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਮਈ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧ ਖੜ ਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਸਟਰੇਂਜਰ ਅਜਨਬੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਟਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ. He asked what had occurred. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ. Fatik looked sheepish and ashamed. ਤੇ ਫਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Where have you come from?" ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ but when his mother stepped back and looked at the stranger. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਫਟਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਕਿਉਂ? ਫਾਰ ਸ਼ੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਏ ਦਾਦਾ, ਵੇਅਰ ਹੈਵ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਥੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਟਚਡ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ. ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰ ਨਿਉ ਕੇ ਛੂਏ. ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਹਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਹੈਡ ਗੋਨ ਅਵੇ ਸੂਨ ਆਫਟਰ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਮੁੰਬਈ. ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਫਟਕ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਹੈਡ ਗੋਨ ਅਵੇ ਸੂਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਮੈਰਿਡ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸ਼ੀ ਹਰਸੈਲਫ ਹੈਡ ਲੋਸਟ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ. ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਹੈਡ ਨਾਓ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕਲਕੱਤਾ. ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ. ਐਂਡ ਹੈਡ ਐਟ ਵਾਂਸ ਮੇਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਸਿਸਟਰ. ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼. ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਹਾਸਟਨ ਟੂ ਸੀ ਹਰ. ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਸਟਨ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ. The next few days were full of rejoicing. ਬੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਆਨੰਦਮਈ ਸੀਗੇ. The brother asked how the two boys were being brought up. Bring up ਜਾਂ brought up, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰਨੀ. ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ, ਉਹਦੀ ਫਟਕ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਟਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੇਜ਼ੀ, ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ. ਸੁਸਤ ਵੀ ਆ, ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏ. ਬਟ ਮੱਖਣ ਵਾਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਗੋਲਡ, ਐਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ. ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਫਰਡ ਟੂ ਟੇਕ ਫਟਿਕ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟ ਹਿਮ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਕਲਕੱਤਾ.
ਤੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਦ ਵਿਡੋਡ ਮਦਰ ਰੈਡਲੀ ਐਗਰੀਡ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਨ ਹਿਜ਼ ਅੰਕਲ ਆਸ ਫਟਿਕ if he would like to go to Kolkata with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲਕੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਏ ਵੇ ਦੈਟ ਮੈਡ ਇਟ ਕੁਆਇਟ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਹੀ ਮੈਂਟ ਇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। It was an immense relief to the mother to get rid of Fatik. ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਟਿਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।